ডোনাল্ড ট্রাম্পের আসার পরে একটা মেইন মুভ ছিল যে ইউএসএইড এর ডিসম্যান্টলিং, যেটার মধ্যে ডোজেরও একটা ইম্প্যাক্ট ছিল। যদিও ইলন মাস্ক ইজ নো লঙ্গার উইথ দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, বাট ডোজের একটা মেজর ইম্প্যাক্ট ছিল টু 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 রিডিউস দি সাইজ অফ ইউএসএআইডি, এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেক প্রজেক্ট ওভারনাইট বন্ধ হয়ে গেছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশ বিং আ মেজর রিসিপিয়েন্ট of development aid has been impacted severely. There has to be clarity on what's happening with the government system, right? Because it's not about current interim government ache, but people want to know who is coming in for the next 5 years. Ki dhoroner policy direction hobe, kun dhoroner people will be in the public offices, এবং ওই ক্ষেত্রে they'll figure out the strategy next 5 বছরে কি হবে। So given in a transition period, অনেকে এটা চিন্তা করছে যে it's kind of like a bit of a wait and see, কোন দিকে যায়, কোন the policies and everything, কোন হয়, এবং ওইটার উপর ডিসিশন they will possibly take more important investment decisions, right? অনেক ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল ব্যাংকের অনেক আনপপুলার ডিসিশন নিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে আমি কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে ওরা কারেন্সি প্রিন্ট করেছেন, which I think my understanding is it is a problematic decision, but এটা আসলে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো করতে হয়েছে in order to ensure that these trouble banks are kept alive. Now we are hearing clients come in and say, why can't we do the report in 5 days? I mean, you are going to use AI anyway, right? So because you are using AI, so client যেটা আগে মনে করতে হয়তো 1 মাস লাগবে, they are expecting এটা 1 সপ্তাহে বা 1 week কেন হয়ে যাবে না? So client expectation have also changed, right? Are we ready for a society which does not have enough jobs due to AI? What would be the government's revenue earning mechanism? Hi everyone, very excited to bring you another episode of Lightcastle Live. I am here with my business partner, but also my long-term friend Zahidul Amin from the university days. And we're going to talk about very interesting things. We're going to talk about the Bangladesh economy, the development sector, the future of development, and of course, at the last we're going to talk about artificial intelligence and how it impacts all of us. Zahid? Thank you, Vijan. So specifically, I think we are hoping for a very exciting discussion. Let us start with geopolitics. Well, thank you, Zahid. This brings back memories. Almost like 15-20 years back, আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে এসব নিয়ে ডিসকাশনস করতাম, হয়তো কনটেক্সট এন্ড এভরিথিং চেঞ্জ হয়েছে, বাট আই থিঙ্ক লট অফ দ্য থিংস আর দ্য সেম। আর মনে হয় ট্রাম্প এগেন কামিং সেকেন্ড টাইম, যদিও বোঝা যাচ্ছিল যে আসবে, অ্যান্ড আই থিঙ্ক সেই যেটা ট্রেড ইম্পোজিশন যেটা হলো, আই থিঙ্ক খুব ইন্টারেস্টিং একটা ফর্মুলা বলা হয়েছে যেটাতে তারা করেছে যে ট্রেড ব্যালেন্স উইথ দ্য ইউএসকে ইউজ করে ওরা করেছে। এবং আমার মনে হয় ইন্টারেস্টিং, এটার অবভিয়াসলি একটা বড় ছিল যে যেসব কান্ট্রির সাথে ইউএসএ ট্রেড কম, ওখানে ওটাকে বাড়ানো, ওদেরকে কাইন্ড অফ মোর ইনসেন্টিভাইজ করা, সো দ্যাট দে ডু উইথ মোর ট্রেড উইথ দ্য ইউএস, রাইট? এবং আমি জানি বাংলাদেশ ইজ অলসো ইজ অ্যাফেক্টেড, আই থিঙ্ক অলমোস্ট কি 36% একটা ট্যারিফ মনে হয় এখানে আসছে, যেটা অবভিয়াসলি আমি হোপ নেগোশিয়েটিং করা যাবে। অনেক কান্ট্রি হ্যাজ বিন স্মার্ট, আই থিঙ্ক ভিয়েতনাম হ্যাজ ডান স্মার্ট possible negotiation with the US on this. I think this definitely impacts because আমাদের যেহেতু one of the major exports of garments and textile, which makes up 80%, ওটার মধ্যে large percentage, I think around 20-21% goes to the US, এবং ওইটা will directly be impacted with this tariff, এবং ওইটা হলে বাংলাদেশের প্রোডাক্টসগুলো will become less competitive. But I think having said that, I mean, this is how the new world is happening. A lot of the countries are looking inwards, helping protect their own economies. Globally, a lot of economic growth have slowed down. So we possibly will expect more and more protectionism policies. And I think bilateral trade agreements will be crucial, right? So that's kind of like a thought for you. Coincidentally, USA te kintu amader export 30% বেড়েছে last এক বছরে, which is quite surprising and interesting as well. এবং যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশ যেহেতু সেকেন্ড লার্জেস্ট অ্যাপারেলের সেকেন্ড লার্জেস্ট প্লেয়ার, এবং চায়না ইজ দ্য বিগেস্ট প্লেয়ার with close to 25% market share. US-China trade war-এর উপর আসলে ডিপেন্ড করবে যে বাংলাদেশ কিভাবে বেনিফিটেড হবে। There is a positive thing because অনেক US বায়ার্স কিংবা ইউরোপিয়ান বায়ার্সরা চায়না থেকে অন্য ডেস্টিনেশনসে মুভ করবে, ইনক্লুডিং ভিয়েতনাম, ইন্ডিয়া কিংবা বাংলাদেশ। বাট অন দ্য আদার সাইড, বাংলাদেশের আবার আরএমজি সেক্টরের একটা ডিপেন্ডেন্সি আছে অন চাইনিজ র মেটেরিয়ালস, রাইট? অ্যান্ড ট্রেসেবিলিটি অ্যাসপেক্টটা যদি কনসিডার করা হয়, দ্যাট ইজ অলসো বিগ রিস্ক, সাপ্লাই চেইন রিস্ক ফর বাংলাদেশ
if there is any kind of high level trade war between the US and China. So ওই দুইটা অ্যাসপেক্ট খুব ইন্টারেস্টিং। রিসেন্টলি ইরান ইসরায়েল যে ওয়ারটা হয়েছে এটার কারণেও আসলে আমরা দেখেছি যে স্ট্রেট অফ হরমুজ ক্লোজ ডাউন করা হয়েছে, অ্যান্ড বাংলাদেশ ইজ আ নেট ইম্পোর্টার অফ ফুয়েল ক্যান অলসো বি ইম্প্যাক্টেড। এবং আমরা তেলের প্রাইসও দেখেছি যে একটা সিগনিফিকেন্ট জাম্প হয়েছে ইনিশিয়ালি আফটার দ্য ওয়ার স্টার্টেড। সো দ্যাট উড অলসো বি ইন্টারেস্টিং। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট? আমাদের ইনফ্লেশন তো একটা মেজর প্রবলেম বাংলাদেশের জন্য, হাউ ডু ইউ থিঙ্ক ইনফ্লেশন উড বি ইম্প্যাক্টেড এই জিওপলিটিক্যাল রিজনসের কারণে? হ্যাঁ, আমাদের আসলে যদি দেখি যে মানে যেহেতু ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট বাংলাদেশ আনফর্চুনেটলি হ্যাজ বিন নেগেটিভ ফর কোয়াইট সাম টাইম। আমরা নেট ইম্পোর্টার কান্ট্রি, ফুয়েল বলি, ইভেন এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টস বলি, অনেক জায়গাতে উই কাইন্ড অফ আর আ নেট ইম্পোর্টার, রাইট? সো আমার যেটা এখানে মনে হয় যে ওয়াইল ফুয়েল প্রাইসেস উইল ইনক্রিজ, দ্যাট উইল পসিবলি এগেন ইনক্রিজ ইনফ্লেশন, যেটা আমাদের জন্য এগেন উড বি ডেট্রিমেন্টাল। যদিও গভর্নমেন্ট আমি বলবো যে হ্যাভ ট্রাইড টু রেইন ইন ইনফ্লেশন ওভার দ্য last 6 to 8 months. Basic goods prices কমেছে, consumer price inflation everything, but I think fuel prices definitely is going to be complicated. Hopefully the war has been kind of like a stay order এখন, মানে hopefully with US interventions and everything, but we don't know exactly what happens in the future, কতটুকু হবে। And again we are not in a place যেখানে the world is very stable. We have this almost Indo-Pak war একটা লেগে যাচ্ছিল, and then you have the continuing the Russian war with Ukraine as well, এবং ওটার পর this Middle East problems I think definitely puts pressure, এবং বাংলাদেশে I think will be have to be careful on this. আসলে লং টার্মে আমাদের যেটা দরকার ছিল যে ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশন অ্যান্ড বিল্ডিং আপ, ওইটা I think আরও সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত। ইনফ্যাক্ট চিন্তা করা উচিত যে হাউ ডু ইউ অ্যাকচুয়ালি বিল্ড প্রোডাক্টস যেটা আমাদের ইম্পোর্টগুলোকে সাবস্টিটিউট করবে। সব কিছু হয়তো পসিবল না, বাট যতটুকু পসিবল আই থিঙ্ক ওটাকে ব্যালেন্স অফ পেমেন্টকে সাপোর্ট করা। নো, অফকোর্স ওটা ডেফিনেটলি ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশন একটা ওয়ে ফরওয়ার্ড, বাট হ্যাভিং সেড দ্যাট আমরা আসলে হয়তো ফুয়েল তো প্রডিউস করাটা ডিফিকাল্ট, সো আমাদের ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্সি থাকবেই। আমাদের হয়তো এক্সপোর্টের দিকে একটু খেয়াল করা উচিত। আরএমজির একটা ভালো স্কোপ আছে, অপরচুনিটি আছে গ্রোথের জন্য, বাট আরএমজি ইজ বেসিক্যালি আওয়ার মেজর আই উড সে এক্সপোর্ট ড্রাইভার। রেমিটেন্স আছে, রেমিটেন্স ইজ দ্য সেকেন্ড বিগেস্ট, বাট আমাদেরকে ডাইভার্সিফাই করতে হবে। উই হ্যাভ টু ফাইন্ড ওয়েজ টু আর্ন ফরেন কারেন্সি। দ্যাট ক্যান হ্যাপেন থ্রু ডিফারেন্ট মিনস। এক্সপোর্ট লেড সেক্টরসগুলোকে সাপোর্ট করা, এফডিআই ফ্যাসিলিটেট করা, যেটার মাধ্যমে আসলে এক্সপোর্ট লেড কোম্পানিজগুলো সেট করা হবে, এবং দিস উড অলসো হেল্প আস ক্রিয়েট এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড জবস ইন দ্য ইকোনমি, যেটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা রিসেন্টলি একটা স্টাডি করেছিলাম, বিজনেস কনফিডেন্স ইন্ডেক্স, যেটা আসলে সিসুড মেম্বার্সদের, আমরা 140+ সিসুড মেম্বারদেরকে ইন্টারভিউ করেছি ফ্রম 25 ডিফারেন্ট সেক্টরস। ওনাদের পার্সপেক্টিভগুলো আমরা আসলে জানার চেষ্টা করেছি যে ওনারা কি মনে করছেন, হাউ ইজ দ্য ওভারঅল ইনভেস্টার কনফিডেন্স। সো আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি যে দ্য সিচুয়েশন ইজ আ বিট জিটারি, পলিটিক্যাল আনসার্টেনিটির কারণে, ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনের কারণে কিছু ক্ষেত্রে অনেক ইনভেস্টাররা একটু স্কেপটিক্যাল। হাউএভার দের ইজ আ সিলভার লাইনিং, অনেকেই ফিল করছেন যে ইকোনমি রিকভার করবেন, এবং অনেকে ইনভেস্ট করছেন না, বাট হয়তো নেক্সট ইয়ারের দিকে ইনভেস্টমেন্ট আমরা দেখতে পারবো, হোপফুলি আফটার দি ইলেকশন। এটা নিয়ে কি ডু ইউ হ্যাভ এনি পার্সপেক্টিভ? ইউ টক টু আ লট অফ সিসুট মেম্বার্স, অনেকের সাথে কথা হয়। What do you think will happen, or how will the overall ecosystem pan out over the next 6 months to 9 months? As I and thank you for referencing the Light Castle Business Confidence Index. We did it for the 7th time this time, right? I think if I'm not mistaken, it was something around 6.7 positive in a scale of -100 to +100. So it can be termed as very cautiously optimistic, right? So if that is the term we can definitely use. So আমরা অনেক বিজনেসের সাথে যেটা কথা বলছি যে whether it's in FMCG, whether it's in energy, whether it's in consumer durables, whether it's in technology, right? বিভিন্ন সেক্টরে যখন আমি কথা বলছি, একটা ইনহেরেন্টলি হচ্ছে যে economy Bangladesh is obviously the growth has slowed down, যদিও পজিটিভ, I think 3 point something this time as well, but GDP growth যেটা ইকোনমি, but in general বলবো যে ইকোনমি all over the world is not in a shape that is very promising, right? সারা পৃথিবীতেই there has been an economic slowdown and everything, including Bangladesh. While I think one of the things that comes up most of the time is that actually there has to be clarity on what's happening with the government system, right? Because it's not about the current interim government আছে, but people want to know who is coming in for the next 5 years. কি ধরনের policy direction হবে, কোন ধরনের people will be in the public offices, এবং ওই ক্ষেত্রে they'll figure out the strategy next 5 বছরে কি হবে। So
Given in a transition period, অনেকে এটা চিন্তা করছে যে it's kind of like a bit of a wait and see, কোন দিকে যায়, on the policies and everything, কোন কোন যে হয়, এবং ওইটার উপর decision they will possibly take more important investment decisions, right? কয়েকদিন আগে we had the BIDA summit as well, and we were glad that a lot of international investors এসেছিল ওখানে, but I think again while these talks are definitely promising of international investors coming in, but I think everyone keeps on looking figuring out what's going to happen next. So I think that is one important factor. The second, I think also inflation has come now. A lot of things that also come up is the financial sector reform. Obviously, other NPLs have gone to almost 20% plus. Unofficially, this is even more. So figuring out how do you restructure the financial services sector, making sure the money, the capital situation improves generally. So that is also another concern that happens, and that also impacts the credit growth as a whole, right? So these are the two topics that comes up most of the time যখন আমরা বিভিন্ন বিজনেসগুলোর সাথে কথা বলছি। No, of course, I think ব্যাংকিং সেক্টরেও আমরা দেখেছি যে একটা কনসলিডেশনের একটা চান্স আছে। 5-6 banks will become consolidated under a single কোম্পানি। স্পেসিফিক্যালি যেটা দেখছিলাম যে আসলে ব্যাড ডেট কিংবা যে ট্রাবলড অ্যাসেট যেগুলো আছে এটাকে আসলে একটা পার্মানেন্ট একটা সলিউশন দরকার আসলে, কারণ এটা যদি ব্যালেন্স শিটে রয়ে যায় সবগুলো ব্যাংকসের জন্য, তাহলে এটা কিন্তু লেন্ডিং ক্যাপাবিলিটিটা ইম্প্যাক্ট করবে, যেটা হ্যান্ডেল করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট সাজেশনস এসছে, যেমন এডিবি ওয়াজ মেনশনিং অ্যাবাউট ক্রিয়েটিং অ্যান এন্টিটি উইচ উইল বাই আপ অল দিজ অ্যাসেটস। ব্যাংকের যে ব্যাড ডেটস যেগুলো আছে ওগুলাকে কনসলিডেট করে গভর্নমেন্ট স্পন্সার্ড একটা অ্যাপ্রোচে এগুলোকে নিয়ে যাওয়া, অফ ব্যালেন্স শিট করা, সো দ্যাট দ্য ব্যাংকিং সেক্টর ক্যান রিডিউস দেয়ার ওভারঅল রিস্ক। যদি এভাবে চিন্তা করি, বাট উই হ্যাভ আ লং ওয়ে টু গো। আসলে ব্যাংকিং সেক্টরের সিগনিফিক্যান্ট ড্যামেজেস হয়েছে ওভার দ্য লাস্ট 10 years, এবং এটা রিকভারি করার জন্য টাইম লাগবে। এবং ব্যাংকিং সেক্টরের একটা ডেফিনেট ইম্প্যাক্ট আছে ইকোনমিতে, বিকজ সেক্টর থেকে আসলে ফান্ডিংটা যায়, পার্টিকুলারলি প্রাইভেট সেক্টর ক্রেডিটের গ্রোথের পিছনে একটা সিগনিফিক্যান্ট রোল প্লে করে। সো হোপফুলি সিচুয়েশন ইম্প্রুভ করছে, আরও করবে, বাট ইট উড টেক আ বিট অফ টাইম। What do you think about the current central bank policies, right? যেগুলো কাজ করা হচ্ছে, আমরা রিসেন্টলি দেখলাম যে আবার কিছু লোন হয়তো রিস্কেডিউল করতেই হয়েছে, রাইট? সো হোয়াট ইজ ইউর ভিউ অন হোয়াটস হ্যাপেনিং এবং হোয়াট ইজ সাপোজ টু হ্যাপেন ইন দ্য ফিউচার আর কি? স্পেসিফিক্যালি আই থিঙ্ক গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল ব্যাংকের এন্ড থেকে বেশ অনেকগুলো মুভস নেওয়া হয়েছে, বেশিরভাগই হচ্ছে পজিটিভ, এবং মার্কেটেও একটা পজিটিভ সিগন্যাল গিয়েছে। আমি যদি এফএক্স পার্সপেক্টিভে বলি, আমাদের এফএক্স পজিশন ইজ সিগনিফিকেন্টলি বেটার। আমাদের যদি গ্রস রিজার্ভ বলি, ইট হ্যাজ ক্রসড 30 billion এগেন, যেটা ফার্স্ট হয়তো 2-2.5 বছর আগে এই লেভেলে আমরা ছিলাম। সো থিংস আর লুকিং বেটার। এক্সচেঞ্জ রেটটাকেও আসলে এটাকে আসলে একটু মার্কেট ড্রিভেন করা হয়েছে, যেটার মাধ্যমে আমরা রেমিটেন্সগুলো আছে, আমরা ফর্মাল চ্যানেল থেকে আরও বেশি রেমিটেন্স পাচ্ছি, কারণ কার্ড মার্কেট থেকে ফর্মাল মার্কেটের আসলে যে এক্সচেঞ্জ রেটের গ্যাপটা ছিল এটা টু সাম এক্সটেন্ট কমে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল ব্যাংকের অনেক আনপপুলার ডিসিশন নিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে আমি কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে ওরা কারেন্সি প্রিন্ট করেছেন, which I think my understanding is it is a problematic decision, but এটা আসলে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো করতে হয়েছে in order to ensure that these trouble banks are kept alive or they're kept above the water. আমি যদি মুভ করি ইকোনমি থেকে, যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আসার পরে একটা মেইন মুভ ছিল যে ইউএসএইড এর ডিসম্যান্টলিং, যেটার মধ্যে ডোজেরও একটা ইম্প্যাক্ট ছিল। যদিও ইলন মাস্ক ইজ নো লঙ্গার উইথ দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, বাট ডোজের একটা মেজর ইম্প্যাক্ট ছিল টু রিডিউস দি সাইজ অফ ইউএসএআইডি, এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেক প্রজেক্ট ওভারনাইট বন্ধ হয়ে গেছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশ বিং আ মেজর রিসিপিয়েন্ট অফ ডেভেলপমেন্ট এইড হ্যাজ বিন ইম্প্যাক্টেড সিভিয়ারলি। একটা এস্টিমেশন হয়েছে যে বাংলাদেশের 20% ডেভেলপমেন্ট এইড কমে গিয়েছে, রাফলি 20% ইউএসএআইডি থেকে আসতো, এবং ওই অ্যামাউন্টটা আসলে সিগনিফিকেন্টলি কমে গিয়েছে ওভার দ্য লাস্ট few months. What do you think would be the short to medium term impact of this decline in donor funding? No, I think Zahid, that's thank you for asking that question. আমরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আসলে even earlier in the year I was Singapore একটা AVPN conference, and this topic came up, যে what's kind of like the post development world, that's the kind of the terminology is being used, right? আমরা জানি যে USAID as it was won't exist or doesn't exist, if that's the right word, এবং কান্ট্রিগুলো যেভাবে বায়োলেটারাল রিলেশনশিপ মেনটেন করে, ওইটা ইউএস এর সাইড থেকে ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ এ চেঞ্জ হ্যাজ হ্যাপেন। ইউএসএ যখন এই চেঞ্জটা হয়েছে, দেয়ার ইজ এ গ্যাপ। এটার সাথে আমি বলবো যে এটা এক্সাম্পলটা হয়েছে যে অনেক ইউরোপিয়ান ডোনার্সদেরও বাজেট কাটস হয়েছে। ওয়াইল দ্য রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার হ্যাজ বিন দেয়ার ফর আ ওয়াইল,
ওয়ারের ক্ষেত্রেও কিন্তু US has taken out their support from Ukraine, right? That means ওখানেও কিন্তু একটা গ্যাপ হয়ে গেছে which European partners are having to kind of fill up. ওখানেও প্রচুর মাইগ্রেশন হচ্ছে, ওখানেও বাজেট যাচ্ছে, এবং হয়তো অনেক ইউরোপিয়ান প্লেয়ারদের নিজেদের মিলিটারিকেও স্ট্রেনথেন করতে হচ্ছে বিকজ with the war going on, they need protections. All of these have kind of resulted in development cuts, not just from the US, but from a lot of our bilateral partners as well. Plus, the economy not being in the best of shape, as I said, in the world also decreases the pot of development funding. I think definitely for a country like Bangladesh, যাদের একটা ODAs definitely support a lot of the growth. I think definitely there is an impact. Immediate basis, আমি যদি দেখি, a lot of important institutions have closed down. For example, there are health services providers that have closed down, এবং আমার একটা হেলথ সার্ভিস প্রোভাইডার শুনেছি যারা ওভারনাইট হয়তো 1000 থেকে 3000 লে-অফস ইভেন যেতে হয়েছে, রাইট? সো বিভিন্ন রকমের রিস্ট্রাকচারিং হয়েছে, প্রজেক্টস বন্ধ হয়ে গেছে, দিস ক্রিটিক্যাল সার্ভিসেস হ্যাভ বিন শাট ডাউন, এবং ইন দ্য মিডিয়াম টার্ম লট অফ পিপল হ্যাভ লস্ট দেয়ার জবস। I think এই জায়গায় I think we will need to figure out how this gap in the growth funding comes. একটা হতে পারে portion will come from multilateral partners, but multilateral partners are also dependent on governments. যারা যদি কন্ট্রিবিউট না করে কি হবে? একটা হতে পারে ফ্রম প্রাইভেট সেক্টর, যেমন আমরা দেখেছি যে কোম্পানিজ লাইক বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন এখন দে প্লেজড বিলিয়ন্স অফ ডলার্স ইনটু দিস, হয়তো কর্পোরেট ফাউন্ডেশনসগুলো থেকে আসবে, বাট ইন দ্য এসেন্স হয়তো প্রাইভেট সেক্টর থেকে লট অফ দিস ডেভেলপমেন্ট মার্কেট লেড ডেভেলপমেন্টস হতে হবে, বিকজ অ্যাজ ইট ইজ যেরকম প্রিভিয়াস ডেভেলপমেন্ট সেক্টর আমরা যেটা চিন্তা করছিলাম ওইটা হয়তো ওরকম থাকবে না। দিস উইল আসলেও উইথ থিঙ্ক দিস উইল বি মোর পারফরমেন্স ড্রিভেন, more different kind of tools like blended finance, inclusive finance, বা এই ধরনের মোর ইয়াতে আসবে, এবং I think lot of the shift will happen towards more supporting trade and investments. At the same time হয়তো this will be more skewed towards corporate foundations and multilateral players. Yeah. No, absolutely. I think আমাদের almost 10 to 12% population absolute poverty line এর নিচে আছে, so they definitely need support. কাউকে সাপোর্ট করতে হবে, এটা ডেভেলপমেন্ট সেক্টর না হোক, এটা গভর্নমেন্টকে সাপোর্ট করতে হবে। আনফর্চুনেটলি আমাদের গভর্নমেন্টের আসলে রেভিনিউ বেস খুবই মিনিমাল, অলমোস্ট 8.5% অফ দি কান্ট্রিজ জিডিপি হচ্ছে আমাদের রেভিনিউ কালেকশন, এটা প্রবাবলি আমাদের রিজনের মধ্যে লোয়েস্ট। সো আমাদের গভর্নমেন্টের এন্ড থেকেও আসলে একটা আপটিক দরকার, ফান্ডিং বাড়ানো উচিত, এবং সার্ভিস ডেলিভারির এন্ড থেকে গভর্নমেন্টের একটা বিগার রোল প্লে করা উচিত, বিকজ যেহেতু ফান্ডিং কমে যাবে, ইভেনচুয়ালি আমরা মানে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পরেও একটা ইম্প্যাক্ট হবে, এটা আমরা সবাই এক্সপেক্ট করছিলাম। এবং ওই ক্ষেত্রে সার্ভিস ডেলিভারি মডেল যেটা আছে এনজিওদের ক্ষেত্রে, বেসিক সার্ভিসেস লাইক হেলথ কেয়ার, এডুকেশন এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড যেগুলো প্রোগ্রামস আছে এগুলো ইম্প্যাক্টেড হবে। বাট হ্যাভিং সেড দ্যাট, প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট লেড যেগুলো ইনিশিয়েটিভস আছে, মডেলসগুলো আছে, ওই মডেলসগুলো আসলে আরও পপুলার হবে, বিকজ ডিফারেন্ট গভর্নমেন্টও তাদের নিজেদের বিজনেস ইন্টারেস্টগুলো দেখতে পায় ওই প্রজেক্টগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য। সো উই রিলেটেড আমার মনে হয় একটা ট্রান্সফরমেশন হবে। স্কিল সেট ওয়াইজও আমার মনে হয় যারা ডেভেলপমেন্ট প্রফেশনালস আছেন তাদেরকেও আসলে একটু রিস্কিলিং করতে হতে পারে in order to make sure they are relevant in that case. But we have seen significant job cuts in the sector, এবং এটাও একটা আমার মনে হয় কনসার্ন সেক্টরে, যে ওনারা যারা আছেন how do they become re-employed in other sectors or in relevant sectors. এটা hopefully will become more clear in the coming months and hopefully within the next 1-2 years. স্যার, এমনিতে ইফ ইউ সি, যদি আমরা চিন্তা করি যে যেহেতু there is a major change US সাইড থেকে দেন অন্য bilateral players, এবং I think the tensions that we have in the world today is not going away anytime soon, যেটা বুঝছি these are not short-term tensions, right? Possibly more long-term, এবং not just in one area, Russia, Ukraine বলি, Indo-Pakistan, US-China trade war, and then now we have tensions in the Middle East, right? So what is your view? And if you look at, like, say, even 5 years down the line, where do you see this whole, possibly the development sector shifting? What kind of changes do you see happening, and how does it impact Bangladesh? স্পেসিফিক্যালি আমার কাছে যে মনে হয় যে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনটা একটা মাইলস্টোন হবে, যদিও ইমিডিয়েটলি কিছু হবে না, অনেক ডোনার্স ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের 5-year প্ল্যান থাকে। সো ইমিডিয়েট কিছু না হলেও দের উইল বি আ গ্র্যাজুয়াল ডিক্লাইন, এবং আমরা এনভিশন করছি আমরা একটা হায়ার মিডল ইনকাম স্টেটে যাব উইদিন দ্য নেক্সট 15 years. সো এটার জন্য আমাদের আইদার ওয়ে উইন অফ করতে হবে। উই ক্যানট কন্টিনিউ টু ডেভেলপ অন ডোনার ফান্ডিং, বিকজ that will not be in tune with our perception, public perception. So আসলে আমাদের পভার্টি অ্যালিভিয়েশন এজেন্ডাটা আছে, এটা আসলে কীভাবে
আমরা অ্যাচিভ করতে পারি, আমরা কীভাবে আসলে এনশিওর করতে পারি লো ইনকাম গ্রুপের ইন্ডিভিজুয়ালস যারা আছে তারা বেসিক সার্ভিসেসগুলো পান, তাদের ওই অপরচুনিটিটা থাকে, তাদের ক্যাপাবিলিটিটা বলস্টার করা হয় সো দ্যাট ওনারা নেক্সট লেভেলে যেতে পারেন। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যেটা আমাদের কালেকটিভলি ফিগার আউট করতে হবে এটা, এবং একটা মেজর রোল গভর্নমেন্ট প্লে করতে হবে। গভর্নমেন্টের আমাদের ডোমেস্টিক্যালি সোর্সড রেভিনিউ থেকে সার্ভিসেসগুলো আমাদের অফার করতে হবে, অ্যান্ড হোপফুলি আমাদের ইনকাম যদি আমরা এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করতে পারি ইকোনমিতে, ওইটার মাধ্যমে আমাদের আসলে একটা ওই রিসোর্সেসগুলো চলে আসবে। মেবি ইন দ্য নেক্সট 5-7 years রুরাল পিপল মাইট হ্যাভ মোর ইনকাম টু স্পেন্ড অন এডুকেশন অ্যান্ড হেলথ কেয়ার। ওনারা হয়তো স্পেন্ড করবেন যেটার মাধ্যমে একটা বিজনেস মডেল চলে আসবে, যেটার মাধ্যমে অপারেট করা সম্ভব। সো ওই দিকেই হয়তো আসলে ডেভেলপমেন্ট ফান্ডিংটাও আসলে ওভাবেই অ্যালোকেটেড হবে। আমি এফসিডিওর একজনের সাথে কথা বলছিলাম লাস্ট ইয়ার, ওনাদেরও সিমিলার অ্যাপ্রোচ যে লোকাল ক্যাপাবিলিটিগুলোকে ইমপ্রুভ করা সো দ্যাট ফান্ডিংটা যাতে লোকালি সোর্সড হতে পারে। দিস ক্যান বি ফ্রম সিএসআর থেকে হতে পারে, কিংবা সিএসআর এর কনসেপ্টটা যদি আরেকটু ইভলভ করা সম্ভব হয় সাস্টেনেবিলিটি অ্যাঙ্গেল থেকে, প্রাইভেট সেক্টর থেকেও আসলে ফান্ডিং নিয়ে আসা সম্ভব এবং আসছেও। যেটা যেমন ব্যাংকিং সেক্টর একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ প্রফিটের পার্সেন্টেজ সেট অ্যাসাইড করে রাখা হয় সিএসআর এর জন্য, মেবি এটাকে আসলে ইনসেন্টিভাইজ করবেন গভর্নমেন্ট সো দ্যাট প্রাইভেট সেক্টর ক্যান অলসো ফান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টস, যেটার মাধ্যমে আমাদের ইনক্লুসিভ গ্রোথটা অ্যাচিভ করা সম্ভব হয়। এবং এটা প্রাইভেট সেক্টরের জন্য ভালো, কারণ ওনারা কাস্টমারদের কনজিউমারদের সেল করছেন। যদি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হয়, ইকোনমিক গ্রোথ হয়, পার ক্যাপিটা ইনকাম বেড়ে যায় অ্যাট দ্য রুরাল অ্যান্ড দ্য আরবান সেক্টর, তাহলে ওনাদের সেলসও বাড়বে, এবং দিস ইজ আ উইন উইন সিচুয়েশন বোথ ফর দ্য প্রাইভেট সেক্টর অ্যান্ড ফর দ্য কান্ট্রি অ্যাজ আ হোল। আই থিঙ্ক যেটা অনেক সময় বলা হয় যে চেঞ্জ ইজ দ্য অনলি ইনএভিটেবল। আই থিঙ্ক the world is going through complex mechanisms, and I think this is what we're seeing as an offshoot আর কি, right? একটা সময় ছিল, I think as you mentioned শুরুর দিকে, that globalization was big. এখন we are globalization, deglobalization এর দিকে চলে গেছি, where countries are looking more inward because of course and maybe this is just a cycle that we'll see through as well. Maybe shifting gears a bit, recently as you know that Light Castle also had this I think fantastic session on artificial intelligence last week, and this is আমি বলবো যে last 5 to 6 months artificial intelligence has been talked about a lot, mostly because of generative AI, but I think because mass people এখন এটার use case-টা দেখতে পারছে এবং use করতে পারছে, right? You can actually talk to whether it's OpenAI, whether it's DeepSeek, whether it's Perplexity, right? You can talk and you can generate content, right? কয়েকদিন আগে দেখলাম যে সবাই জিবলির মতো, স্টুডিও জিবলির জাপানিজ এর মতো পিকচার বানাচ্ছে, right? So what is your view? How is AI will impact our future of work, right? This is an interesting question. I hope I had the answer for it. আমরা আসলে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা খুবই ট্রান্সফরমেটিভ। আমরা হয়তো সিমিলার একটা সিনারিও দেখেছিলাম যখন ইন্টারনেট এসেছিল, ইন্টারনেটে যখন স্প্রেড হয়েছিল, দিস ক্রিয়েটেড আ টেকটনিক শিফট ইন হাউ উই অপারেটেড অ্যাজ কোম্পানিজ। যখন আমরা চিঠি থেকে, ফ্যাক্স মেশিন থেকে আমরা ইমেলে মুভ করেছি, এবং যখন আসলে ইন্টারনেটের কারণে আমরা অনেক অপরচুনিটিস ক্রিয়েট হয়েছে, লাইক ই কমার্স অ্যান্ড আদার্স, কোম্পানিজ লাইক অ্যামাজন বিকেম লাইক হাউজহোল্ড নেমস বিকজ অফ দ্যাট ওয়েভ দ্যাট উই হ্যাভ সিন। এখন এআই আসলে স্টিল ইভলভিং, আই উড সে। 2022 থেকে যখন ওপেন এআই আসলো, চ্যাটজিপিটি আসলো, ওখান থেকে আসলে একটা সিগনিফিক্যান্ট আমরা কনজিউমার লেভেলে কিংবা একটা ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে একটা সিগনিফিক্যান্ট ট্রান্সফরমেশন দেখতে পাচ্ছি, অ্যান্ড উই হ্যাভ সিন সিগনিফিক্যান্ট অটোমেশন হ্যাপেনিং অ্যাক্রস দ্য বোর্ড। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি দেখি যে ইভেন কোডার্সদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে অনেক কিছু আছে যে এআই ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ এ সাবস্টিটিউট ফর লো লেভেল অর এন্ট্রি লেভেল রিসোর্সেস। এবং একটা খুব ইন্টারেস্টিং আর্টিকেল আমি পড়ছিলাম ইকোনমিক্স ম্যাগাজিনে, যে দে হ্যাভ কলড ইট বটমিং আউট অফ দি মার্কেট। ফর এক্সাম্পল, আগে যেটা ছিল যে এন্ট্রি লেভেল রিসোর্সের জন্য অনেক জবস ছিল বিকজ দেয়ার স্যালারিজ ওয়ার লো, বাট এখন এআই এর কারণে অনেক এন্ট্রি লেভেল জবস আসলে রিপ্লেসড হয়ে যাচ্ছে, দে আর গেটিং রিপ্লেসড বাই এআই। ফর এক্সাম্পল, ল প্রফেশনে যদি বলি, ল প্রফেশনে এন্ট্রি লেভেলে স্যালারি ডিপ করেছে সিগনিফিক্যান্ট লেভেলে। কারণটা হচ্ছে অনেক সফটওয়্যার কিংবা এআই বেসড টুল চলে এসছে, যেটার মাধ্যমে যেই রিসার্চ করা সম্ভব থ্রু হিস্টোরিক ডকুমেন্টেশনস, এটা আসলে অটোমেট করা সম্ভব হয়েছে, যেটা প্রিভিয়াসলি জুনিয়র লেভেল রিসোর্সেসগুলো করতো। সো এটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে, একটা হচ্ছে জব ক্রিয়েশন, জব লসেস হচ্ছে, বাট অ্যাট দ্য এন্ট্রি লেভেল। সো আমরা যখন একটা পাইপলাইনের কথা চিন্তা করি, হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ এন্ট্রি লেভেলে মানুষজন আসে, এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করে, তারা মিড লেভেলে যায়, অ্যান্ড সাম অফ দেম ইভেন্চুয়ালি বিকাম লিডার ইন দোজ অর্গানাইজেশনস। এন্ট্রি লেভেলটা উইল প্রবাবলি গো মিসিং। আই থিঙ্ক দিস ইজ সামথিং কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। আমি নলেজ ইন্ডাস্ট্রির কথা যদি বলি, অনেক কিছু আছে যেটা আমরা হয়তো এফার্ট দিয়ে করতাম,
আমরা দেখছি যে এটা অটোমেটিক্যালি হয়ে যাচ্ছে। পার্টিকুলারলি আমি যদি বলি মার্কেটিং এজেন্সি যেগুলো আছে, যারা হয়তো অনেক কমিউনিকেশন টেক্সট রিলেটেড অনেক কমিউনিকেশনস নিয়ে কাজ করেন, অনেক কিছু আসলে অটোমেটেড হয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে প্ল্যাটফর্ম মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মস যেগুলো আছে, যেমন লিঙ্কডইন কিংবা ফেসবুক কিংবা টিকটক, ওনাদের কিন্তু একটা পুশ আছে এআই ব্যবহার করে মাঝখানে এজেন্সিজ যারা আছে তাদেরকে ইরেলেভেন্ট করে ফেলা, সো দ্যাট আ লট অফ থিংস ক্যান বি ডান ইউজিং এআই. I also don't know what could happen to the consulting industry. What's your opinion about that? No, I think I was just reading up this very interesting thing on Accenture, right? Jeta kora je, they had this very headcount heavy model. So they've taken a work from the client. They have like this processing centers spread out all over the world, right? Where they process the work on a regular basis and provide a very cost-effective solution to the client. Technically a kind of outsourcing, but more complex tasks. So we call it like maybe knowledge process outsourcing, right? Whether it's a bit on software development, bit on knowledge set and everything. এখন যেটা I was reading and which is very interesting, যে companies গুলো এখন of AI tools এর অনেক adopt করতেছে, a lot of these works are getting replaced, right? So I think there are three things that are happening, right? একটা হচ্ছে যে so you have the top tier resources and you have the bottom tier. Bottom tier, as you said, is getting hollowed out, right? But at an average resource plus AI can operate at a top tier level, right? Which is very interesting, right? So if you can equip an average resource with all the AI support that they need, they will perform at a faster, cheaper, and better, almost equal to a top tier resource. So I think overall, the headcount heavy consulting model that will decrease. So because these resources will perform at a star level. Second, I think client expectations are also changing. So অনেক সময় now we are hearing clients come in and say, why can't we do the report in 5 days? I mean, you are going to use AI anyway, right? So because you are using AI, so client যেটা আগে মনে করতে হয়তো 1 মাস লাগবে, they are expecting এটা 1 সপ্তাহে বা 1 week কেন হয়ে যাবে না? So client expectation have also changed, right? A third, I think certain parts of the value chain are getting more systemized and replaced. For example, হয়তো ডেটা ক্রাঞ্চিং অনেকগুলো যেগুলো হয়তো আমরা ডার্টি ওয়ার্ক অনেক সময় বলি, ওইটা এআই ইজ টেকিং কেয়ার। হয়তো আমাদের অনেক কিছু ভিজুয়ালাইজেশন আগে যেটা অনেক চিন্তা ভাবনা করে ক্রিয়েটিভিটি, ওটাও এআই ইজ গিভিং ইউ লাইক 10 different options. So I think all three, that average resource performing at a higher tier, client expectation has been changed and is adjusting to lower time, and of course I think a lot of the value chain skills will consolidate to that one resource. So I think future consulting outfits is more human AI collaboration and smaller outfits. No, I think these are interesting perspective, but আমরা আসলে জানি না যে আসলে next 5 years এ টেকনোলজিটা কোন দিকে মুভ করবে। A few things are probably going to be very important. একটা হচ্ছে আমাদের কম্পিউটিং পাওয়ারটা কি আমরা চিপলি অ্যাক্সেস করতে পারি কিনা। কারেন্টলি the whole ecosystem is quite expensive. Yeah. So you need a lot of computing power to run this AI platform. Hopefully DeepSeek is showing the way. হয়তো আরো possibly আরো হয়তো less resource intensive হবে, and that would make this technology more ubiquitous to our resources. এবং কনসাল্টিং ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে আমার কাছে যেটা মনে হয়, my biggest fear is our services might not be required after 10 years time. কারণটা হচ্ছে যে যেভাবে আসলে এআই আসলে ইমপ্রুভ করে যাচ্ছে, they would have, আমরা যেটাকে বলি AGI আর কি, আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, যখন at the point, the inflection point where AI will supersede humans in terms of intelligence, আমার কাছে মনে হয় না এই পিরিয়ডটা খুব দূরে আছে। অনেক কিছুই আছে যে অনেক সার্ভিসেস আছে, অনেক অ্যাক্টিভিটিস আছে যেটা অটোমেট করা অলরেডি পসিবল হচ্ছে। দ্য অনলি থিং ইজ, will you rely on AI to make decisions, your business decisions, your economic decisions? That is the biggest question. Are we going to be comfortable with that? But আমার কাছে যেটা মনে হয়, obviously there will be job losses, we like it or not. ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের হলমার্ক প্রবাবলি হচ্ছে আগের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনগুলোতে আসলে ব্লু কলার জবসগুলো লস হয়েছে, অলদো আ লট অফ জবস ওয়ার ক্রিয়েটেড। এইবার ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের হলমার্ক হচ্ছে হোয়াইট কলার জবস আসলে রিপ্লেসড হবে কিনা আমরা জানি না। দের উইল বি আ লট অফ জব লসেস। I hope we broadly find out opportunities for these new freshers who are not getting jobs. এবং একটা ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে ইন্টারন্যাশনালি দেখেছি যে আসলে জব ক্রিয়েশন কিন্তু কমে গেছে at the entry level, and which is quite alarming, and we need to find out a structural solution as well.
are we ready for a society which does not have enough jobs due to AI? How do we survive in what would be the government's revenue earning mechanism? Tax ki hobe nebe, income tax, মানুষের job না থাকলে how will they pay taxes? It is also very important to understand whether there are going to be winners and losers. Obviously there are going to be winners. যারা AI related work এর সাথে involved আছে, যারা AI systems গুলো own করে, they will be disproportionately benefited. যাদের job losses হচ্ছে, how will the government take care of them? What would be the reskilling strategy? I think these are like very important questions that we need to answer. আমাদের আসলে immediately answers নাই. If the situation pans out like this, আমাদের আসলে figure out করতে হবে যে আমাদের future society-টা কেমন হবে। AI যখন খুব close চলে আসবে, maybe I can also recommend a book by a very famous author. সে হচ্ছে Yuval Noah Harariর একটা রিসেন্ট বই বের হয়েছে, ইটস কল্ড নেক্সাস, ইটস অন ইনফরমেশন। অ্যান্ড এআই কে নিয়েও ওর একটা ডিসকাশন ছিল। ও এআই কে নিডলেস টু সে খুব নেগেটিভলি পোর্ট্রে করেছে। ও বলেছে যে আচ্ছা, দিস ইজ আ টেকনোলজি উইচ ক্যান ডেস্ট্রয় আস, আমাদের সিভিলাইজেশনকে ডেস্ট্রয় করে দিতে পারে। আবার দের আর আ লট অফ প্রোপোনেন্টস অ্যাজ ওয়েল। আমাদের রিড হফম্যান, যে লিঙ্কডইনের ফাউন্ডার, ওনার একটা পজিটিভ পারসেপশন আছে। দে ফিল দ্যাট এআই ক্যান হেল্প আস অগমেন্ট our work, যেটা ইনিশিয়ালি ইউ আর টেলিং যে আসলে এআই এর একটা সাপোর্টিভ রোল আছে, অগমেন্টেটিভ রোল আছে। সো ওইটাতে স্ট্রেস করেছে। অনলি ফিউচার উইল সে হোয়াট উড হ্যাপেন। এবং আমার মনে হয় যে এই জায়গায় ফিউচারে যাওয়ার সময় উই অলসো হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট সিস্টেমস অ্যান্ড পলিসিস। যারা সায়েন্স ফিকশন পড়ে, দে অবভিয়াসলি নো অ্যাবাউট আইজাক অ্যাসিমভস 3 laws of robotics, রাইট? এবং ওই 3 laws of robotics কিন্তু আমরা অনেক মুভিজ বলি বা সব জায়গায় বলি, সব জায়গায় কিন্তু রেফার করা হয় যে ওই 3টা লর কারণেই কিন্তু হয়তো the Asimov universe as we call it works, right? যে একটা রবট যেটা করে যে হিউম্যান বিংসকে কথা শুনতে হবে এবং তাদেরকে হার্ম করতে পারবে না, রাইট? এবং ইনঅ্যাকশন দ্বারা কোনো হার্ম করতে পারবে না, এবং at the same time they will have to preserve themselves as well unless this contradicts harming the human, right? So ওইভাবে খুব সুন্দর করে 3টা লস করা আছে। ওই জায়গায় I think AI policies will play a সিগনিফিক্যান্ট রোল। এটা যে বিভিন্ন দেশের গভর্নমেন্টগুলো কীভাবে করছে, আমাদের বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট কীভাবে এআইকে দেখছে, রাইট? এবং বিল্ডিং দোজ সেফগার্ডস অ্যান্ড সিস্টেমস ইন প্লেসেস, রাইট? বিকজ দিস ইজ সাচ এ নিউ স্ট্রাকচার। সো কীভাবে প্রাইভেসিটা হবে, কীভাবে ইনফরমেশন শেয়ারিংটা হবে, রাইট? যেমন UAE হ্যাজ আই থিঙ্ক এ সেপারেট মিনিস্ট্রি অ্যান্ড সেপারেট মিনিস্টার অফ AI, if I'm not mistaken, right? So ওই জায়গাও I think Bangladesh is also a very nascent stage, but I think we need to figure out what exact AI policies structures are also being built, এবং আলটিমেটলি ওই ধরনের রুলস থাকবে কিনা, যেটা অ্যাসিমভ বলেছে 3 rules of robotics, এখানে 3 rules of AI থাকবে কিনা, we don't know yet because this is so fluid at this time. I think OpenAI এর ex-CEO Sam Altman যেটা বলে ফেলেছে যে we are already in that stage যেখানে সুপার ইন্টেলিজেন্সটা হয়ে গেছে। and very interesting perspective because human beings are essentially fundamentally flawed because AI learns from us. That means AI will also be flawed, which is also a very interesting concept. So again, as you say, time will tell, but again, these are definitely very interesting times to live through, and hopefully we will have another conversation maybe in a year or so to see where exactly AI has happened. Yeah, hopefully we'll have our jobs intact after 5 years. Hoping for the best. Thank you everyone. Thank you for listening to us. And if you have any questions, you can email us or put it on the comment window on the channel. Thank you.